Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back again to our ongoing series on the glories of Shri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие русскоговорящие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндаван Дхамы. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Dishatarani. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле So, in Прабхупаде. our past two lectures, we covered some of the divine couples, noonday and afternoon pastimes, namely at Radhakund and Suryakund. На наших двух предыдущих лекциях мы рассмотрели полуденные и вечерние лилы божественной четы, а именно на Радхакунде и Сурьякунде. So today I'd like to discuss some of their late morning pastimes. И сегодня я хотел бы рассказать о некоторых их лилах поздним утром. I say some because the pastimes, as we know, of the Lord are unlimited. Я говорю некоторые, поскольку, как мы знаем, лилы Господа бесконечные. We all sang during the recent month of Kartik this verse from Damodar Ashtakam. В течение последнего месяца Картика мы все пели этот стих из Дамодараштаки. O Lord, I offer my obeisances unto your belly, the abode of the entire universe, which is bound by Mother Yashoda with a brilliantly effulgent rope. To this rope I offer my humble obeisances. I offer repeated obeisances to your dear most beloved Srimati Radharani, and I bow before you who are performing unlimited, super excellent pastimes. О Господь, я предлагаю свои поклоны Твоему животу, обители всей Вселенной, который связан Мамой Яшодой ослепительно сияющей веревкой. Я приношу свои смиренные поклоны этой веревке. Я снова и снова приношу поклоны Твоей самой дорогой возлюбленной, Шримати Радхарани, и я склоняюсь перед Тобою, Верховным Господом, кто являет свои нескончаемые прекрасные лилы. So we can begin with some cooking pastimes, some of which are found in Rai Shekhara's Astakala Lila Padavali, which we've quoted a few times, as well as Govinda Lila Mrita. Мы можем начать с некоторых лил приготовления пищи, одни из которых найдены в Аштакала Лила Падавале, Рая Шекхара, которую мы цитировали несколько раз, так же как Говинда Лиламриту. So therein we hear of Srimati Radharani's pastimes of cooking. Из нее мы узнаем о лилах, как Шримати Радхарани готовила. Especially when she's in Mother Yasoda's kitchen. Особенно, когда она была на кухне мамы Яшоды. Actually, Bhaktivinoda Thakur wrote a song for Artik that lists the names of some of these dishes. Бхактивинод Тхакур написал баджан для Арати, который перечисляет названия некоторых из этих блюд. Anyway, in the morning, such cooking starts with Sri Radha receiving Yasoda and Rohini's blessings to enter the kitchen and cook for Krishna. Утром такие приготовления начинаются с того, что Шри Радха получает благословение Яшоды и Рахини, чтобы войти на кухню и готовить для Кришны. Before going into the kitchen, maidservants wash and dry the lotus feet of Sri Radha. Перед тем, как отправиться на кухню, служанки омывают и насухо вытирают стопы Шри Радхи. Who then follows Rohini, who of course is Balaram's mother, into the kitchen, followed by Sri Radha's friends, all in single file, like ducklings follow their mother. Которая затем следует на кухню за Рахини, мамой Баларамы, в сопровождении подруг Шри Радхи, следующих за ней гуськом, как утята следует за мамой. And there in the kitchen, Rohini Devi gives each gopi a place to cook, a menu to cook for, and the necessary Там, ingredients. на кухне, Рахини Деви дает каждой гопи место, где готовить, меню для приготовления и необходимые ингредиенты. But knowing Sri Radha's cooking skills, she just encourages Sri Radha to cook whatever her heart desires.
Зная искусность Шри Радхи при приготовлении блюд, она просто предоставляет ей возможность готовить все, что пожелает ее сердце. And surrounded by eager maidservants who know exactly what ingredients and utensils are needed for each preparation, Sri Radha sits on a wooden stool and begins cooking. Окруженная нетерпеливыми служанками, которые точно знают, какие ингредиенты и посуда нужны для каждого приготовления, Шри Радха садится на деревянную скамеечку и начинает готовить. Now I was reading that one of the opulences of Mother Yasoda's kitchen is that sandalwood is used for firewood to cook the preparations, giving a very sweet aroma to the entire kitchen. Я читал, что одним из богатств кухни мамы Яшоды является то, что сандаловое дерево используется в качестве дров для приготовления блюд, придавая очень сладкий аромат всей кухне. It's said that Sri Radha is very grave while cooking for Krishna. Говорится, что Шри Радха очень серьезно, когда готовит для Кришны, Fully concentrating on each and every dish. полностью сосредоточенная на каждом блюде. Actually, her focus has been compared to a brahmana meticulously pronouncing each and every syllable of mantras that he chants during a yajna. Ее внимание сравнимо с браманом, тщательно произносящим каждый слог мантр, который он повторяет во время яги. So the following is a long list of a number of the preparations that Srimati Radharani makes in the kitchen. Итак, ниже приведен длинный список ряда блюд, которые Шримати Радхарани готовит на кухне. Manohara laddu with camphor and nutmeg. Манохара ладу с камфорой и мускатным орехом. Kadamba, a round, hard sweet shaped like a kadamba flower. Кадамба – круглая твердая конфета в форме цветка кадамба. Padmachini, a sweet made from the lotus flower. Падмачини – сладость, приготовленная из цветка лотоса. Amrita keli, a favorite milk sweet of Krishna's. Амрита кели – любимая молочная сладость Кришны. Gaja and kaja, they're sweets made of flour. The latter of which Krishna will literally run for. Гаджа и кхаджа – это сладости из муки, за которыми Кришна буквально побежит. She makes pera, which is milk cooked down with sugar. Она готовит пера – это молоко, сваренное с сахаром. She makes chandachura, the taste of which can only be compared to powdered moonlight. Она готовит чандрачур, вкус который можно сравнить только с напоминающим мелкий порошок лунным светом. She makes mishri, which is rock candy. Она готовит мишри, который является леденцом. She makes sara bhaja, it's a sweet made from cream. Она готовит сара баджа. Это сладость, приготовленная из сливок. She makes sara puri, it's a puri made by frying cream. Она готовит сара пури. Это пури, приготовленные из подогретых сливок. She makes bindi laddu, sweet balls made from chickpea flour. Она готовит биндиладу, что означает сладкие шарики, приготовленные из нутовой муки. Radha also makes various beverages. Радха также готовит различные напитки, Like a fruit juice called rasala, такие как фруктовый сок под названием расала, and a cream drink called matani. а также сливочный напиток под названием матания. And I was reading she also makes various kinds of fresh pickled preparations and selects a variety of aged pickles as well, placing each kind in a separate container. Я читал, что она еще готовит различные виды свежих солений, а также выбирает разнообразные выдержанные соленья, помещая каждый вид в отдельную емкость. And Radharani also slices fresh fruits expressly selected by Mother Yasoda. Радхарани также нарезает свежие фрукты, специально отобранные мамой Яшодой. And in the last phase of her cooking, Radharani prepares exquisitely fragrant rice and then cuts, cooks, and spices countless vegetables. It's described whose aroma could easily break the meditation of great sages.
И на последнем этапе своего приготовления Радхарани готовит восхитительно ароматный рис, а затем нарезает, готовит и приправляет специями бесчисленные овощи, как описано, аромат которых мог легко нарушить медитацию великих мудрецов. A lot of nectarian preparations. Столько нектарных блюд. Now, when she's finished, all these preparations are placed on golden plates, covered with thin cloths, and then carried to tables where Mother Yasoda inspects them before serving. Just like it's described, a great general reviews his troops before they go into battle. Когда она заканчивает, все эти блюда выкладываются на золотые тарелки, покрытые тонкой тканью, и затем переносятся на столы, где мама Яшода осматривает их перед тем, как подать на стол. Описывается подобно тому, как великий полководец проводит смотр своих войск перед тем, как они отправятся сражаться. She's inspecting everything. Она все осматривает. Of course, Mother Yasoda is well aware that anything Radharani cooks is like nectar. Конечно, мама Яшода прекрасно знает, что все, что готовит Радхарани, подобно нектару. And doesn't require to be checked, but out of her natural maternal instinct, she feels obliged to do so. И не требует никакой проверки, но из-за своего естественного материнского инстинкта она чувствует себя обязанной делать это. But the real test of Radharani's cooking comes when Krishna's friends, especially Madhu Mangal, sample one beautiful dish after another and express their approval, it's described by making all kinds of funny sounds. Но настоящее испытание того, что приготовила Радхарани, происходит тогда, когда друзья Кришны, особенно Мадху Мангал, пробуют одно прекрасное блюдо за другим и выражают свое одобрение, как это описано, издавая всевозможные забавные звуки. Now the Acharyas say that Radharani's cooking not only tastes like nectar, but is also pleasing to the eyes, which creates a sort of problem. What's the problem? How can one eat something so beautiful? But then again, how can one resist something so inviting? That's the problem. Ачарьи говорят, что приготовленные Радхарани блюда не только на вкус как нектар, но они также приятны для глаз, что создает своего рода затруднения. И в чем же трудность? Как можно съесть что-то настолько прекрасное? Но с другой стороны, как можно устоять перед чем-то столь привлекательным? В этом и заключается проблема. It's said that because Radharani cooks and then serves the meal, each dish is so filled with her love that it overwhelms Krishna's mind and senses, and so he often loses his appetite and he just sits there picking at the food. Говорится, что поскольку Радхарани готовит, а затем раздает, каждое блюдо настолько наполнено ее любовью, что переполняет разум и чувства Кришны. Поэтому он часто теряет аппетит и просто сидит там и перебирает блюда. And seeing this, Mother Yasoda becomes very upset and she says, "Son, I have asked Radha, the best cook in all of Braja, to come a great distance just to cook for you, and now you're playing with your food." Видя это, мама Яшода очень расстраивается и говорит: «Сынок, я попросила Радху, лучшего повара во всем Брадже, проделать длинный путь только для того, чтобы приготовить для тебя. А ты сейчас играешь со своей едой. If you don't eat properly, then Radha will not come back again. And why should she? Если ты не поешь, как положено, тогда Радха больше не вернется. Почему она должна это делать?» So hearing this, Krishna looks back and forth from Radha to his mother and mother to Radha like that. And the Acharyas say then, to please the two of them, Krishna eats everything on his plate, quote, by invoking the same potency which helps him eat unlimited food offerings in an infinity of deity forms. Услышав это, Кришна переводит взгляд с Радхи на свою маму и с мамы на Радху таким образом. Ачарьи говорят, что затем, чтобы угодить им обеим, Кришна съедает все, что есть у него на тарелке. Цитата. «Призывая ту же самую энергию, которая помогает ему вкушать неограниченные подношения пищи в бесконечных формах божеств». So after breakfast, Krishna and his friends, they take a nap. После завтрака Кришна со своими друзьями ложатся подремать.
And perspiring from the heat and tired from all the cooking, Srimati Radharani comes out of the kitchen and sits nearby. А вспотевшая от жары и уставшая от приготовления, Шримати Радхарани выходит из кухни и садится неподалеку. And maidservants, they wash her feet and hands with cool, fragrant water, while Lalita wipes her face and arms with a cold, damp cloth, all the while chastising Radharani for having overexerted herself in cooking for this cowherd boy. Ее служанки омывают ее стопы и ладони прохладной ароматизированной водой, в то время как Лалита вытирает ее лицо и руки охлаждающей влажной тканью, все время отчитывая Радхарани за то, что она переутомилась и готовила для этого мальчика-пастушка. So just then Mother Yasoda appears and she says, Shri Radha, now that you have fed everyone, you must also eat. Именно тогда появляется мама Яшода и говорит: Шри Радха, теперь, когда ты всех накормила, ты тоже должна покушать. So Srimati Radharani and her friends, while laughing and joking, they eat preparations brought by Rohini, preparations that Kundalata had previously mixed with Krishna's remnants. Шримати Радхарани и ее подруги, смеясь и шутя, вкушают блюда, которые принесла Рахини, блюда, которые Кундалата ранее смешала с остатками прасада Кришны. And when Radha finishes, she cleanses her mouth and accepts betel nuts to chew. А когда Радха заканчивает вкушение прасада, она очищает рот и берет листья бетеля, чтобы их пожевать. And then soon Mother Yasoda asks Radharani to sit on a special seat and with great affection begins to dress and ornament her by first retying Radha's hair into a graceful braid. Вскоре мама Яшода просит Радхарани сесть на особое место и с большой любовью начинает одевать и украшать ее, сначала заплетая волосы Радхарани в красивую косу. Then she applies fresh vermilion in the part of Radharani's hair, tilak on her forehead, and coryllium on her eyelids. Then she replaces Radha's nose ring with her own, Mother Yasoda's own, most precious golden pearl. Затем она наносит на часть волос Радхарани свежие киноварь, синдур, на лоб тилаку и каллирий на веки. Затем она заменяет кольцо в носу Радхи своей собственной, имеется в виду мамы Яшоды, самой драгоценной золотой жемчужиной. Then she dresses Radharani in a beautiful blue sari. Its color matches Krishna's complexion actually, which causes Radharani to blush. Затем она одевает Радхарани в прекрасное голубое сари. Его цвет соответствует цвету тела Кришны, что заставляет Радхарани краснеть. And meanwhile, one of Mother Yasoda's maidservants delivers a tray of ornaments that glitters like 1,000 suns. Тем временем одна из служанок мамы Яшоды приносит поднос с украшениями, которые сияют, как 1000 солнц. Then Yasoda selects a string of diamonds and hangs it around Srimati Radharani's neck. Мама Яшода выбирает бриллиантовую цепочку и надевает ее на шею Шри Радхи. And then moving behind Shri Radha, Yasoda takes Radharani's braid in her hands and decorates it with various hairpins. One is made of gold, one is diamonds, one is made of pearls, and others are made of jewelry like rubies and emeralds. Затем, встав позади Шри Радхи, Яшода берет в руку косу Радхи и украшает ее различными заколками. Одной сделанной из золота, другой бриллиантовой, третьей сделанной из жемчуга и другими, сделанными из драгоценных камней, таких как рубины и изумруды. And while this intimate exchange takes place between Radha and Yashoda, Radharani's gopis, they look on. В то время, как происходит этот сокровенный взаимообмен между Радхой и Яшодой, гопи Радхарани наблюдают. Then Yashoda says, "Oh, my precious little girl, your form and qualities soothe my heart. I dream of them always. What sins have I committed that I cannot have you as my daughter? You and my son are like the two halves of my life, or the pupils of my two eyes. The king of Braj
also shares this sentiment, just as we share the sadness that you are not the wife of our dear Krishna. Затем Яшода говорит: «О моя драгоценная маленькая девочка, твой облик и качество успокаивают мое сердце. Я всегда думаю о них. Какие грехи я совершила, что ты не можешь быть моей дочерью? Ты и мой сын, вы как две половинки моей жизни или зрачки моих двух глаз». Царь Враджа также разделяет это чувство, так же, как мы разделяем печаль, что ты не жена нашего дорогого Кришны. Of course, Radharani is Krishna's eternal consort, but for the sake of their pastimes as lovers, they never wed, parki above. Конечно, Радхарани является вечной спутницей Кришны, но ради своих лил, в качестве возлюбленных, они никогда не женятся. Вы знаете, это параки абхава. So after this, Mother Yasoda gets Krishna ready to take his cows and friends to the forest. Итак, после этого мама Яшода подготавливает Кришну к тому, чтобы он отвел своих коров и друзей в лес. She ties, amulets and protective stones to Krishna's wrists and arms. Она надевает амулеты и защитные камни на запястья и предплечья Кришны. Then he offers her prostrated obeisances while laughing at his mother's efforts to protect him from harm. Затем он предлагает ей простертые поклоны, смеясь над попытками своей мамы защитить его от опасности. So as Mother Yasoda accompanies her sons down Nandagram Hill, she says, Пока мама Яшода провожает своих сыновей вниз, по склону холма Нандаграма она говорит: "Oh child, we have so much wealth. Why go to the forest? Let others go. You can stay. I know none more dear than you. If misfortune were to befall you, I would perish. I shiver in fright to think of your body scorched by the sun's harsh rays and your soft soles pricked by sharp stones." «О, дитя, у нас так много богатства. Зачем отправляться в лес? Пусть другие идут. Ты можешь остаться. Я не знаю никого дороже тебя. Если с тобой случится несчастье, я погибну. Я дрожу от страха при мысли о твоем теле, которые обжигают жаркие лучи солнца, и о твоих нежных стопах, в которые вонзаются острые камни». At these words, Krishna holds Yasoda's hands and he says, При этих словах Кришна держит Яшоду за руки и говорит: "Mother, you need not fear. In the presence of Balaram, what harm can come to me? Besides, there are no demons left in the forest. They're all dead." «Мама, тебе не нужно бояться. Какая опасность может настичь меня в присутствии Баларами? К тому же в лесу не осталось больше демонов. Они все мертвы. The trees shelter us everywhere like big umbrellas, and the stones become like cotton balls under our feet. Please, Mother, how could I neglect our tradition and my duty to care for the cows?" Деревья служат нам повсюду укрытием, подобно большим зонтикам, а камни становятся подобными хлопковым шарикам под нашими ногами. Пожалуйста, мама, как я могу пренебречь нашей традицией и своим долгом заботиться о коровах? How could I neglect our tradition and my duty to care for cows? Как я могу пренебречь нашей традицией и своим долгом заботиться о коровах? So while Krishna is talking like this, one gopi reminds Mother Yasoda, Пока Кришна так говорит, одна гопи напоминает маме Яшоде: "O Queen, if you don't send Shrimati Radharani back to her home now, Chatila might become suspicious and forbid her from returning tomorrow to cook for Krishna." «О, царица, если ты сейчас не отправишь Шримати Радхарани обратно в ее дом, Джатила может заподозрить неладное и запретить ей вернуться завтра, чтобы готовить для Кришны». So Yasoda embraces Krishna one last time and then gives him permission to depart, watching as he and Balaram leave with a large herd of cows. Яшода в последний раз обнимает Кришну, а затем разрешает ему отправиться, наблюдая, как он и Баларама уходят с большим стадом коров. And after sending Krishna off, Yasoda returns to her palace, and with a sad heart, she consoles herself by seating Shrimati Radharani
on her lap. После того, как Яшода проводила Кришну, она возвращается в свой дворец и с печальным сердцем утешает себя, усаживая Шримати Радхарани к себе на колени. The Acharyas say that Yasoda's love for Radha is just as intense as her love for Krishna. Ачарьи говорят, что любовь Яшоды к Радхе такая же сильная, как и ее любовь к Кришне. Then Yasoda says to Sri Radha, Затем Яшода говорит Шри Радхе: O Radha, consider me to be just like your mother Kirtida, and this house just like your home. Alas, because of gossip, I cannot keep you here even for a full day. Unfortunately, the small-minded villagers are too harsh. «О, Радха, считай меня такой же, как твоя мама Киртида, а этот дом таким же, как твой дом. Увы, из-за слухов я даже не могу оставить тебя здесь на целый день. К сожалению, недалекие деревенские жители слишком строги». So the Acharyas say that as Mother Yasoda weeps, the palace walls melt in sympathy, and the young gopis weep along with her. And then Radharani uses her own sari to wipe the tears from Yasoda's face, and then falls into Mother Yasoda's loving embrace. Ачарьи говорят, что в то время как мама Яшода плачет, стены дворца тают от сострадания, а юные гопи плачут вместе с ней. И тогда Радхарани использует свое собственное сари, чтобы вытереть слезы с лица Яшоды, а затем падает в любящие объятия мамы Яшоды. Such sweet morning pastimes. Такие сладостные утренние лилы. So we'll finish today, as we often do, with choice verses from Srila Prabodhananda Saraswati's Vrindavan Mahimamrita. Мы закончим сегодня, как мы часто делаем, избранными стихами из Вриндаван Махимамриты Шрилы Прабодхананда Сарасвати. I meditate on Vrindavan resounding with the cuckoo's fifth note and the playful sound of the flute, full of dancing peacocks and blossoming creepers and trees, replete with graceful shining bowers and colorful with flocks of birds and deer, endowed with various attractive rivers, ponds, and Govardhan Hill. Я медитирую на Вриндаван, звучащий пятой нотой кукушек и игривым звуком флейты, полный танцующих павлинов, цветущих лиан и деревьев, изобилующий прекрасными сияющими беседками и красочный, живописный от стаи птиц и оленей, наделенный разнообразными красивыми реками, прудами и холмом Гавардханом. May my eyes, becoming overwhelmed, see the sweet waves of Vrindavan's beauty. May my intelligence drown in the ocean of Vrindavan's great nectar. May my body, filled with ecstatic bliss, roll on the ground of Vrindavan. May I offer respects, falling down like a stick, to all the beings in Пусть мои Vrindavan. глаза, полные удивления, увидят сладостные волны красоты Вриндавана. Пусть мой разум погрузится в океан великого нектара Вриндавана. Пусть мое тело, преисполненное экстатического блаженства, катается по земле Вриндавана. Пусть я буду выражать почтение всем живым существам во Вриндаване, падая ниц, словно палка. May the supreme abode of Vrindavan, from which one can experience just by living there a sweet ocean of great rasa, which cannot be attained as a conclusion even after deliberating on the words of the Upanishads, manifest itself to me. Пусть верховная обитель Вриндавана, просто живя в которой, человек может испытать сладостный океан прекрасной расы, которой невозможно достичь как конечную цель, даже после размышлений над словами Упанишад «Явит себя мне». Hare Krishna Prabhus, I hope you enjoyed those nectarian pastimes. Харе Кришна Прабху, я надеюсь, вам понравились эти нектарные лилы. This is really the nectar we're always hankering for. Это действительно тот нектар, которого мы всегда жаждем. We can hear about the miseries of material existence to make us serious about Krishna consciousness, but what we're really hankering for is these nectarian pastimes that take place in the eternal abode of Shri Vrindavan Dham. Мы можем слушать о страданиях материального существования, чтобы стать серьезными по отношению к сознанию Кришны, но что мы на самом деле жаждем, это нектарные лилы, которые происходят в вечной обители Шри Вриндаван Дхамы. So we'll be back again in a few days.
Итак, мы вернемся через несколько дней. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavan Eshwari, Shrimati Radharani ki, Mother Yasoda ki, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Gauri Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Шрила Гурудева ки джай.